ایک بات ذرا اور توجہ سے سنیے، بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ 10 حماقتیں ہیں، بندے کو ان حماقتوں سے بچ جانا چاہیے۔ 10 باتیں بے وقوفی کی نشانیاں ہیں، ان بے وقوفیوں سے بچنے کی ضرورت ہے اگر گھر اچھا آباد کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ ایک بندہ نیکی تو کرے نہیں مگر جنت کی امید رکھے، فرماتے تھے کہ یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ توجہ فرمائیے، کیا فرماتے تھے کہ ایک آدمی نیکی تو کرے نہیں اور جنت کی امید رکھے، یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ نمبر 2، ایک آدمی خود بے وفا ہو اور دوسروں سے وفا کی امید رکھے، فرماتے تھے یہ بے وقوفوں کی نشانی ہے۔ تیسری بات، ایک آدمی کی طبیعت میں سستی ہو اور وہ چاہے کہ میری خواہشیں پوری ہو جائیں، فرماتے تھے یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ سست آدمی کی خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی، اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، تو فرماتے تھے کہ سستی ہو بندے کی طبیعت میں اور دل میں امید رکھے کہ میری خواہشات، میرے آبجیکٹو پورے ہو جائیں گے، تو یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ نمبر 4، فرمایا کرتے تھے آدمی اپنے بڑوں کی نافرمانی کرے اور امید رکھے کہ چھوٹے میری فرما برداری کریں گے، فرماتے تھے یہ بے وقوفوں کی علامت ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب ہم نے اپنے بڑوں کی فرما برداری نہ کی، چھوٹے ہماری کیسے کریں گے؟ پھر 5ویں بات فرمایا کرتے تھے کہ آدمی بیماری کے اندر بد پرہیزی کرے اور پھر شفا کی امید رکھے، یہ جو ہے بے وقوفوں کی علامت ہے۔ شوگر کے مریض ہیں، میٹھا کھانے سے بچتے نہیں، پھر کہتے ہیں جی کمپلیکیشن ہوتی جا رہی ہیں، وہ تو ہوں گی ہی صحیح، بچنا پڑے گا، اس لیے بد پرہیزی نہیں کرنی چاہیے۔ تو جو آدمی بیماری میں بد پرہیزی کرے اور شفا کی امید رکھے، فرماتے تھے یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ 6ٹھی بات فرماتے تھے کہ جو آدمی اپنی آمد سے زیادہ خرچ کرے اور خوشحالی کی امید رکھے، یہ بے وقوفوں کی علامت ہے۔ اور کئی مرتبہ عورتیں ایسی غلطی کر گزرتی ہیں، جتنی چادر اتنے پاؤں پھیلانے چاہیے۔ اگر خامن کی ایک حد تک جو ہے وہ آمد ہے تو پھر اپنے خرچوں کو بھی اتنا رکھیں، اگر خرچے زیادہ کر لیں گی تو پھر جھگڑے ہوں گے۔ اس لیے فرماتے تھے بزرگ کہ ایک آدمی تنخواہ سے زیادہ خرچ کرے اور پھر خوشحالی کی امید رکھے، یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ 7ویں بات فرماتے تھے کہ مشکل وقت میں لوگوں کی مدد بندہ نہ کرے اور امید رکھے کہ میرے مشکل وقت میں لوگ میری مدد کریں گے، فرماتے تھے یہ بے وقوفوں کی علامت ہے۔ اور 8ویں بات کہ فرمایا کرتے تھے کسی دوسرے کو راز بتا کر یہ کہہ دینا کہ آگے نہ بتا دینا، آگے نہ بتانے کی امید رکھنا، یہ بے وقوفوں کی علامت ہے۔ اور عام طور پر یہ بات زیادہ دیکھی گئی کہ عورتیں ایسی باتیں جو دوسرے کو نہیں بتانا چاہتی وہ اس کو کہتی ہیں کہ اچھا میں نے تو تمہیں بتا دیا، آگے نہ بتانا، وہ کہتی ہے بہت اچھا، پھر وہ آگے کسی کو بتاتی ہے اور کہتی ہے میں نے تو تمہیں بتا دیا، آگے نہ بتانا، آگے نہ بتانے کی امید پر یہ راز اوپن سیکرٹ بن جاتا ہے، ٹاک آف دی ٹاؤن بنا ہوا ہوتا ہے۔ اور عورتیں اس عادت میں اکثر ملوث دیکھی گئیں، دل میں بات رکھ نہیں سکتی، ذرا سی بات میں اپنا سب کچھ بتا دیں گی، جو پیٹ میں لیے پھریں گی وہ بھی بتا دیں گی۔ لہذا اس بات کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے، راز راز ہوتا ہے۔ المجالس بالامانہ، مجالس کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں وہ امانت ہوتی ہیں، اگر دوسرے بندے نے اس کو پسند نہیں کیا تو یہ باتیں دوسرے کے سامنے نہیں کہنی چاہیے، مگر وہ باتیں جو شریعت کی حدود کے اندر ہوں، باہر کی بات کبھی سوچیں بھی نہیں۔ لہذا ایک بندہ دوسرے کو راز بتا دے اور امید رکھے کہ یہ آگے راز نہیں بتائے گا، فرماتے ہیں کہ یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ اور 9ویں بات فرمایا کرتے تھے کہ 2-4 دفعہ گناہ کر کے پھر اسے چھوڑنے کی امید کر لینا، یہ بے وقوفوں کی علامت ہے۔ اور نوجوان ایسا ہی کرتے ہیں،
दिल कहता है अच्छा ये गुनाह एक दफा कर लेता हूँ फिर छोड़ दूंगा, तो जब ये दिल में उम्मीद आ गई कि 2-4 दफा गुनाह करके फिर छोड़ देंगे, ये बेवकूफी की अलामत है। गुनाह जब कर लिया आदत बढ़ जाती है, फिर इंसान गुनाह से बच नहीं सकता, इसलिए 2-4 दफा भी नहीं करना चाहिए। तो ये 9 बातें बेवकूफी की अलामत है। आप सोच सकती हैं कि 10वीं बात जिसको हमारे बुजुर्गों ने बेवकूफी की अलामत कहा वो भला क्या हो सकती है, जरा अपने जहन में सोचिए तो सही। मगर बता देता हूँ, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि जो खाविन बीवी से रोजाना झगड़ा करे और फिर चैन से रहने की उम्मीद रखे, फरमाते थे ये बेवकूफी की अलामत होती है। लिहाजा 10वीं बात के लिए 9 बातें आपको बतानी पड़ गई। अल्लाह करे कि 10वीं बात खाने में बैठ जाए। लिहाजा जो खाविन रोज घर के अंदर बीवी से लड़ता है, डांट टपट करता है, फिर वो उम्मीद रखे कि मेरे घर के अंदर खुशियों भरी जिंदगी होगी, ये बेवकूफों की अलामत है। कभी ऐसा नहीं हो सकता। याद रखें, बीवी कोई बकरी नहीं होती कि जो जंगल से आई और हमने पकड़ के उसके गले में रस्सी डाल ली। वो किसी की बेटी होती है और हमने उसको खुद जाकर मांगा होता है और उसको इज्जतों से घर ला के बिठाया होता है। उसके हुकूक होते हैं, लिहाजा उसके हुकूक को पूरा करना चाहिए। जब कलमा पढ़ा तो पूरी शरीयत पर अमल करना इंसान पर लाजिम हो गया। इसी तरह जब निकाह में कबिलतों का लफ्ज कहा तो बीवी की सब जिम्मेदारियां खामिद के सर पे आ पड़ी, उनको निभाना चाहिए, मर्द बनकर निभाना चाहिए। अब जरा इस पूरे मजमून को ये आजिज़ जरा जो है समेटता है ताकि आप इस बात की जो है पूरी जो है वो जो सेंट्रल आइडिया है उसको समझ सकें कि बुनियादी मकसद ये है खामिद घर के अंदर प्यार मोहब्बत की जिंदगी गुजारे ताकि घरों के अंदर उल्फतें और मोहब्बतें हों, बच्चों की तरबियत अच्छी हो, मियाँ बीवी खुशियों भरी जिंदगी गुजारे, ये घर जन्नत के घर का नमूना सा बन जाए, छोटा सा गुलशन बन जाए, फूल ही फूल हो। जब मियाँ बीवी पुरसकून होंगे तभी तो औलाद की तरबियत कर सकेंगे, और अगर आपस में झगड़ों से ही फुर्सत नहीं तो औलाद की तरबियत कौन करेगा। इसलिए किसी ने कहा कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी मेरे दिल में बच्चों की तरबियत के 5 मुख्तलिफ प्लानिंग थी, और अब मेरी शादी हो गई, मेरे 5 बच्चे हैं और बच्चों की तरबियत की एक प्लानिंग भी दिमाग में नहीं है। ये ऐसा ही होता है, आपस के झगड़ों से फुर्सत नहीं होती, बच्चों की तरबियत का वक्त कहाँ से मिलेगा। लिहाजा घर में मोहब्बत और प्यार की जिंदगी गुजारिए ताकि बच्चों की तरबियत अच्छी हो और इस उम्मत को नई नस्ल दीन व चलने वाली बन जाए। एक बात जरा तवज्जो फरमाएं और इसको जो है खामिद हज़रात जरा तवज्जो से सुने कि जब किसी बंदे की कोई सिफारिश कर देता है और सिफारिश करने वाला करीबी होता है तो फिर बंदा उसकी गलतियों को माफ कर देता है। हमने देखा सिफारिश माँ कर दे बच्चा मान लेता है, बहन कर दे मान लेता है। अब सोचिए अगर किसी का वालिद उसको सिफारिश कर दे बेटा बात मान लो तो वो मान लेता है। अच्छा जरा और सोचिए अगर किसी के पीर और मुर्शिद उसको सिफारिश कर दे कि ये बात ऐसे कर लो और बात भी इतनी बड़ी ना हो तो वो बंदा यकीनन बात को मान लेगा। इन्होंने सिफारिश कर दी। अब जरा और सुनिए, अगर किसी को मौका मिले दिल पर ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम किसी की सिफारिश कर दे तो यकीनन वो इसका ख्याल करेगा, मेरे आका ने फरमाया मैं इस पर अमल कर लूं। अरे नहीं, इससे बड़ी बात करनी है और आपको आज एक बात समझानी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में सिफारिश की, किन की औरतों की इसलिए कि ये कमजोर होती हैं। खामिन के मुकाबले में परवरदिगार ने कमजोर की साइड ली, कमजोर का ख्याल रखा। वो कमजोरों का परवरदिगार इतना ख्याल करने वाला है, चुनांचे कुरान पाक की आयत में फरमाया वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, ए खामदो तुम अपनी बीवियों के साथ अच्छे अंदाज की जिंदगी गुजारो। तमाम मुफस्सिरीन ने इस आयत के तहत लिखा है, इन 2 लफ्जों के जरिए अल्लाह ताला ने बीवियों की सिफारिश की खामिन को कि ए खामिन तू अपनी बीवी के साथ अच्छी जिंदगी गुजार। लिहाजा मुफस्सिरीन ने लिखा जो दुनिया में अल्लाह की सिफारिश पर अमल करेगा क़यामत के दिन अल्लाह उसे जहन्नम की आग में नहीं डालेंगे। फरमाएंगे मेरे बंदे मैंने सिफारिश की थी, तूने उसका लिहाज रखा, चल
کل میں تیرا حساب نہیں لیتا، آج تجھے میں جنت میں بھیج دیتا ہوں۔ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی سفارش کا دنیا میں خیال نہیں رکھے گا، پھر جب اللہ کے پاس پہنچے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو نے میری سفارش نہیں مانی تھی، اب ذرا میں تیرا حساب ٹھیک طریقے سے لیتا ہوں۔ چنانچہ خاوند پکڑے کھڑا ہوگا، زنجیریں بندھی ہوئی ہوں گی اور ایک ایک بات کا حساب دینا پڑ جائے گا۔ سوچئے تو صحیح پھر انسان کا کیا بنے گا۔